سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدد إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد أنم شعران البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراوي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام سجيد أحمد المرزوقي إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيدنا الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البغدادي لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله وأما العباس فكان أصغر أعمامه وأسن منه عليه الصلاة والسلام بسنتين أو ثلاث حضر بدرا مع المشركين مكرها وأسر مع من أسر وفدي يومئذ نفسه وأسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه إلى يوم فتح مكة وقيل أسلم قبل يوم بدر وكان يكتم ذلك وحضر يوم حنين توفي سنة 32 وهو ابن 8
wa samanina sanatan wa shalla alaihi Utsman. Wasani dan bermula yang kedua. Wa ammal Abbasu, adapun paman Nabi yang bernama Abbas. Pakana asghara a'mamihi, pakana maka adalah beliau asghara paling kecil, a'mamihi paman-paman Nabi. Bahasa kitanya adalah paling bungsu. Jadi Abbas ini paman Nabi yang paling bungsu. Wa asanna minhu, dan lebih muda. Wa asanna, lebih muda, minhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisa nataini 2 tahun, aw salasin atau 3 tahun. Jadi Abbas itu paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, sekalipun paman namun secara umur tuha Nabi. Tuha Nabi 2 tahun, ada yang memadahkan 3 tahun. Banyak aja kalau lah, banyak aja kayak ini. Tuha anak kemanakan daripada Mamarina. Tapi tetap yang paman, pahamlah. Biar tuha anak keponakan, Mamarina lebih muda, ya tetap aja dipanggil paman. Jangan besisi, jangan manggil nama, apalagi dipanggil kakak. Oh kada bisa. Yang namanya paman, ya paman lah, walau lebih muda tetap paman. Hadara Badran, ikut menghadiri perang Badar, ma'al musyrikin, bersama orang-orang musyrik, mukarrahan, dipaksa. Nah ini agak aneh memang. Perang di dalam Islam itu adalah perang Badar. Namun Abbas paman Nabi ini ikut perang Badar, tapi bakawan lawan orang musyrik, walaupun terpaksa. Pahamlah. Kenapa? Karena paman Nabi yang bernama Abbas ini belum masuk Islam. Kan begitu, belum masuk Islam. Jadi wa usirra ma'aman usirra. Nah karena di perang Badar itu umat Islam yang menang, usirra, ditangkap, ditawanlah Abbas bin Abdul Muthalib ma'aman usirra, bersama orang-orang nang ditawan. Namun wapudia yauma izin nafsahu, ditebus, ada nang ditebuskan pada hari itu akan dirinya, ada nambus bebas. Nah bebas. Kapan paman Nabi yang bernama Abbas ini Islam? Wa aslama qabla fathi Khaybar. Wa aslama, dan masuk Islam Abbas bin Abdul Muthalib yauma Hunain, pada perang Hunain. Ya kan? Salah. Wa aslama, dan berislam Abbas bin Abdul Muthalib qabla fathi Khaybar, sebelum kemenangan perang Khaybar. Jadi ada lagi dalam Islam itu peperangan namanya itu perang Khaybar. Nah perang Khaybar kemenangannya di pihak umat Islam.
Nah, sebelum terjadinya kemenangan perang Khaybar, Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam. Masuk Islam. Wakana yaktumu islamahu, wakana dan adalah beliau Abbas paman Nabi yaktumu islamahu menyembunyikan keislamannya ila yaumi fathi Makkah sampai hari kemenangan Makkah. Nah, ini yang terakhir perang. Berakhir kota Makkah itu dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Fathu Makkah. Kalau dalam Quran surahnya Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan Allah dan datanglah kemenangan. Kemenangan itu adalah direbut kembali, dikuasai kembali kota Makkah dan Madinah. Nah, ini Nabi tenang habis itu tuh. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib, beliau saat itu sebelum Makkah dikuasai, keislaman beliau disembunyikan. Beliau menyembunyikan keislamannya. Kira-kira Abbas bin Abdul Muthalib ini menyembunyikan keislamannya karena ada alasan. Ya mungkin khawatir diintimidasi atau khawatir kehilangan kehormatan dan sebagainya. Ya sudahlah. Begitu kota Makkah direbut kembali oleh Rasulullah, begitu kota Makkah dikuasai kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abbas bin Abdul Muthalib menampakkan keislamannya. Begitu. Wakila dan dikatakan orang aslama qabla yaumi badrin, dikatakan orang beliau berislam sebelum perang Badar, namun beliau menyembunyikan keislamannya walaupun umpat perang Badar, tetapi terpaksa. Umpat perang Badar itu umpat rombongan musuh. Karena yaktumu zalika adalah Abbas bin Abdul Muthalib ini menyembunyikan keimanannya. Wa hadara yauma Hunain. Namun beliau ikut berhadir, ikut perang di saat perang Hunain, yauma Hunain. Tuwfiya diwafatkan beliau sanata isnata ini wasalasina pada tahun 32 Hijriah, wahwa dan ia ibnu samanin wasamanina sanatan berumur 88 tahun. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Amalnya baik. Maka beliau Abbas bin Abdul Muthalib bersyukur, beruntung umur panjang sebanyak 82 tahun. Tapi dahulu Rasulullah meninggal. Nah, saat itu yang menyembahyangkan jenazah menjadi imam adalah shalla alaihi Utsmanu. Yang menyembahyangkan atasnya adalah Utsman bin Affan. Titik. Dua sudah paman Nabi. Nah, jumlah paman Nabi semua berapa? Berapa? 12 jumlah paman Nabi. Wasalisu Abu Talibin. Wasalisu yang ketiga mamarina Nabi atau pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib.
Wa ummuhu, ibunya Abu Talib, Fatimatu binti Amrin ibni Abid. Ibunya Abu Talib bernama Fatimah. Fatimah binti Amr bin Abid. Berarti Fatimah ini ibu lah. Nah, ibu Abu Talib ini abah oleh Ali bin Abi Thalib. Kita teruskan dulu. Wahia Ummu Abdillah. Wahia dan ia Ummu Abdillah abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wahia Fatimah Ummu Abdillah, ibu dari Abdullah juga, abi Rasulullah, bapaknya Rasulullah. Pahamlah? Abu Talib badang sanak lawan bapaknya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah itu kan bernama Abdullah. Nah, lawan Abu Talib itu seibu sebapak. Pahamlah? Abdul Muthalib kawin lawan Fatimah. Lalu berisi anak Abu Talib, kemudian Abdullah. Paham Rahmat? Pahamlah? Nah, kan Abdul Muthalib punya anak 12, yalah 12, 13 orang Abdullah, halolah 13. Ini bukan seikong. Ini bukan seikong. Nah, cuman jumlahnya aja 13. Lalu abahnya Rasulullah Abu Abdullah Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manaf bin Yantasib, kan begitu. Nah, Rasulullah itu anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kawin lawan dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Lahirlah anak Abu Talib dan Abdullah. Itu maksudnya. Nah, wasahihu annahu mata kafiran. Berkaitan Abu Talib ini, apakah orang yang beriman atau tidak, atau mati beriman atau tidak, menurut pendapat yang sahih, annahu mata kafiran, bahwa Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir. Abu Talib itu ngaran kah? Kada. Abu itu kan kunyah, masudirat bi abin au ummin. Nama aslinya adalah Abdul Manaf. Sekali lagi, Abu Talib itu pamannya bernama Abu Talib, bukan. Nama aslinya bukan Abu Talib. Abu Talib itu adalah kunyah. Ngaran aslinya adalah wa ismuhu Abdu Manafin. Namanya Abdu Manaf. Wa amma Abu Talibin, adapun Abu Talib bahwa kunyatu itu kunyahnya. Waqila, dan dikatakan orang, ismuhu kunyatuhu Ekel, namanya memang Abu Talib, memang kunyah, bukan. Qalal Yarawi, berkata Yarawi, walladzina qalahu Sayyidi Abdul Wahhabi Asy'arani An-Subki, bermula kaul yang menakal, mengambil atas dia oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani dari Imam Subki, anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Talib,
bahwa paman Nabi yang bernama Abu Thalib ba'da an tuwfiya 'alal kufri, setelah diwafatkan atas kondisi keadaan kafir, ahyahullah, menghidupkan kembali akan beliau oleh Allah Ta'ala, wa amana bihi, dan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, ini dalam pandangan ulama tasawuf bahwa Abu Thalib itu pendapat yang sahih memang meninggal dunia tidak beriman, tetapi ada riwayat bahwa Abu Thalib ini atas kehendak Allah dan mukjizat Rasulullah dimintakan oleh Rasulullah agar Abu Thalib ini dihidupkan kembali. Lalu ahyahullah, Allah kan maha kuasa, dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, wa amana bihi, dan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kembali lagi wafat. Nah, maka dengan pendapat itu Abu Thalib ya beriman. Lah, qala syekhuna al-allamatu as-Sujaini, berkata guru kita yang sangat alim Sujaini, wa hadza huwal lahiqu bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yaitu yang pantas, yang layak karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada Abu Thalib. Karena sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah terhadap Abu Thalib, beliau minta kepada Allah agar dihidupkan kembali. Lalu dihidupkan Allah, beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, maka dengan demikian Abu Thalib itu menjadi orang yang beriman. Wa huwallazi a'taqiduhu, dan inilah yang aku yakini, kata Imam Sujaini. Maka aku yakin, ujar Sidin, Abu Thalib itu beriman dengan Rasulullah. Wa alqallah, dan aku menjumpai Allah bihi, dengan keyakinan ini. Wa amma ihya'ullahu ta'ala li abawaihi, adapun menghidupkannya Allah Ta'ala terhadap kedua ibu bapak Nabi, faliddukhuli fi ummatihi faqat, itu supaya termasuk, dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana minan najin, sekalipun keduanya bagian orang nang selamat, li'annahuma min al-islil Islam, karena kedua ibu bapak Nabi itu termasuk orang yang beriman dan Islam. Habis. Kemudian warabi'u, bermula yang keempat, Abu Lahab. Nah, hanya kisah Abu Lahab. Paman Nabi juga Abu Lahab ini nang di Quran itu tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, kayak apa kisahnya tentang paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini? Insyaallah akan datang. Ingat situ aja dulu. Al-Fatihah.